जय जगन्नाथ। हे भक्त बंधु, आसंतु आज जानिबा भक्त जयदेव जीवन चरित्र विषय। आज श्रीमंदिर अभ्यंतर लोक मानकर प्रबल भिड़, एपरिकी दूर दूरांतर लोक मैंने आसी अति प्रत्युषरु अपेक्षा करिसंती मंदिर भितरे। मंदिरर सिंहद्वार अनेक बेलू खोलीगलानी, किंतु भीतर द्वार एपर्यंत भी खोली नहीं। समस्ते उत्कंठित होई अपेक्षा करिसंती गजपति महाराजा श्री पुरुषोत्तम देवंकु। महाराजा आसिले ही भीतरु दुआर खोला हेब। जगन्नाथंक भजन कीर्तन रे मंदिरर जगमोहन सते जेपरी फाटी पड़ुछंती। समस्ते आज जगन्नाथंक प्रेम रे विभोर होइछंती। घंट ध्वनिर तुमुल निनाद केवल श्रीमंदिरर अभ्यंतर को नुहे, बड़दाण्ड को मध्य मुखरित करि देउछि। एही समय रे भक्त कवि जयदेव श्रीमंदिर रे प्रवेश कले। तांकर नेत्र जुगलु दुई धार अश्रु झरी जाउथिले मध्य से बेश प्रसन्न थिला परि जणा पडुथिले। प्रथमे से भीतर द्वार निकट रे जगन्नाथ महाप्रभुंकु प्रणाम कले। तापरे से जोड़ हस्तरे छिड़ा होई रहिले दुआर खोलिबा पर्यंत। आजी जयदेवंकर भक्तिर परीक्षा हेब। तांकर रचित श्री गीत गोविंद ओ महाराजा पुरुषोत्तम देवंक रचित अभिनव गीत गोविंद, एई दुई गीत गोविंद मध्यरु केउटी प्रभु जगन्नाथंकर अधिक प्रिय ताहा जगन्नाथ निजे घोषणा करिवे। सही परीक्षार सम्मुखीन हेबा पई आज अति प्रत्युषरु भक्त कवि जयदेव श्रीमंदिर रे उपस्थित होइछंती। केवल महाराजा पुरुषोत्तम देव आसिले चौमुद भंगा जाई भीतर द्वार उन्मोचन कराजिबो। उत्कलर वरेण्य जयदेव केवल उत्कल रे सुपरिचित नुहंती, तांक कीर्ति सारा भारत रे विख्यात। से पुरी जिल्ला अंतर्गत पुण्यतोया प्राची और कुशभद्रा नदी बेष्टित केन्दुबिल्लो बा केन्दुली ग्राम नामक गोटे ब्राह्मण शासन रे जन्मग्रहण करिथिले। तांकर पिता भोजदेव जड़े संस्कृत पंडित थिबारु से पंचम वर्ष रे संस्कृत शिक्षा आरंभ करी संस्कृत रे बेश दक्षता अर्जन करिथिले। मात्र तांकु जेतेबेले 8 वर्ष सेतिकी बेले तांकर पिता भोजदेव और माता बामादेवी जनक परे जणे पुत्र को अनाथ करी यहदाम परित्याग कले। अगत्या पितृमातृहरा बालक जयदेव समवयस्क अंतरंग बंधु पराशरंक गृह रे आश्रय नेबाकू बाध्य होइतिले। जेतेबेले जयदेव और पराशर कैशोर अवस्था पदार्पण कले सेतेबेले पराशरंकर मध्य पितृवियोग होइगला। फलरे जयदेव बंधुगृह रे अवस्थान करिबाकू अनुचित मन करी बंधुगृह परित्याग पूर्वक बारबुला परि एणे तेणे बुलिबाकू लागिले। अनेक समय से प्राची नदी कूलकू जाई सेठारे गोटे गछ मूलरे बसी रहुतिले एवं कृष्ण कृष्ण कही कृष्ण भक्ति रे आत्महरा होई जाउथिले। बेले बेले कृष्ण नाम उच्चारण करी से पागलंक परे नृत्य करुथिले। केतेबेले अबा सुखिला पत्र गुड़िकरे कृष्ण नाम लेखि प्राची नदीर जलस्रोत रे भसाई देउथिले। कृष्ण ही थिले तांक जीवनर आराध्य देवता। कृष्ण ही थिले तांक जीवनर एकमात्र लक्ष्य स्थल। शयन भोजन परित्याग करी से कृष्ण चिंतारे विभोर होई जाउथिले। बेले बेले उन्माद परि से कहूथिले, हे कृष्ण, हे राधा माधव, केबे तुमर दर्शन पाइबी प्रभु। तुम प्रेम दान करी मो जन्म को धन्य कर, मो जीवन को सार्थक कर। दिने जयदेव स्वप्न रे देखिले जणे केही दिव्य पुरुष तांकु कहउचंती, हे भक्त, तुमर भक्ति रे मु अत्यंत संतोष लाभ करिछि। एही प्राची नदीर संगम स्थल रे जेउ त्रिवेणी घाट अछि सेही घाटर जल मध्यरे पहाचर ठीक शेष प्रांत रे मोर एक मूर्ति तुमर पूजा पई अपेक्षा करी रहिछि। तुमे सही मूर्ति को आनी पूजा कर एवं अभिष्ट फल प्राप्त हुआ। स्वप्नादिष्ट जयदेव तत्पर दिन प्रभात रे त्रिवेणी घाट को जाई एक सुंदर राधा माधव मूर्ति जल मध्यरु उद्धार कले एवं सही मूर्ति को धरी श्रीक्षेत्र को गमन कले। सेठारे से गोटे गछ मूल रे मूर्तिटी को स्थापन करी पूजार्चना कले और सेठारे अवस्थान करी निजर साधनामय जीवन आरंभ कले। दिने प्रभात रे शଯ୍या त्याग करी जयदेव देखिले तांक निकटरे देवशर्मा नामक जनैक व्यक्ति निजर कन्या
ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେବଶର୍ମା ଆଗତୁରା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଜୟଦେବ, ତୁମେ ମୋତେ ନ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମର ପରିଚୟ ପାଇସାରିଛି। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପ୍ନାଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ମୋର କନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଦେବଶର୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଜୟଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ଜୟଦେବଙ୍କୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଦେବଶର୍ମା ପୁଣି କହିଲେ, ହେ ଜୟଦେବ, ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଘର ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶରେ। ନିଃସନ୍ତାନ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁ କାଳ କଟାଇ ଥରେ ମୁଁ ସସ୍ତ୍ରୀକ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋର ଅଭିଷ୍ଟ ପୂରଣ କରି ମୋତେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କର। ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ଯଦି ସେହି ସନ୍ତାନଟି ପୁତ୍ର ହୁଏ ତେବେ ତାହାକୁ ତୁମର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବି ଏବଂ ଯଦି କନ୍ୟା ହୁଏ ତେବେ ତାହାକୁ ଦେବଦାସୀ ରୂପେ ତୁମରି ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିବି। ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ମୋ ଉପରେ ବର୍ଷିତ ହେଲା। ଫଳରେ ମୁଁ ଏହି କନ୍ୟାରତ୍ନ ଲାଭ କଲି। ଏହାର ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିଲି। ଗତକାଲି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଦେବଦାସୀ ରୂପେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ତୁମର କନ୍ୟାକୁ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମର କନ୍ୟା ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ଜୟଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଯେଉଁ ଯୁବକ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ବସିଅଛି ସେ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ଓ ତୁମ କନ୍ୟାର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଜୟଦେବ। ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ କନ୍ୟାକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ତୁମର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ହେବ। ତେଣୁ ହେ ଜୟଦେବ, ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ମୋର କନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କର। ଅନନ୍ୟୋପାୟ ଜୟଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରି ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ବରଣ କଲେ ଏବଂ ନବପରିଣୀତା ବଧୂର ହାତ ଧରି କହିଲେ, ଦେବୀ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସାଧନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଛି, ଆଶା କରେ ତୁମେ ମୋତେ ସେହି ସାଧନା ପଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତୁମରି ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମୁଁ ଲାଭ କରିବି ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ରାଧା ମାଧବଙ୍କର ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ। ତୁମରି ପ୍ରେମ ସିନ୍ଧୁରେ ଝାସ ଦେଇ ମୁଁ ରଚନା କରିବି ରାଧା ମାଧବଙ୍କର ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ ଲୀଳା। ପଦ୍ମାବତୀ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଜୟଦେବ ଓ ପଦ୍ମାବତୀ ଗୋଟିଏ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ କଠୋର ପ୍ରେମ ସାଧନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଦିନେ ଜୟଦେବ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଭାବାବେଶରେ ବୃନ୍ଦାବନର ଅବିକଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର ତଟଦେଶରେ ପୁଣ୍ୟତୋୟା ଯମୁନା କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ କରି ବହିଯାଉଛି ଏବଂ ନଦୀ ତଟସ୍ଥ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ନାଗର ବେଶଧାରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ମୁରଳୀ ବାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଜୟଦେବ ଭାବାବେଶରେ ଗାଇ ଉଠିଲେ, ମେଘୈର୍ମେଦୁର ମମ୍ମରମ୍ ବନଭୁବଃ ଶ୍ୟାମସ୍ତମାଳଦ୍ରୁମେ ନକ୍ତଂ ଭୀରୁରୁୟଂ ତ୍ୱମେବ ତଦିମମ୍ ରାଧେ ଗୃହଂ ପ୍ରାପୟ ଇତଥଂ ନନ୍ଦ ନିଦେଶତାଶ୍ଚଳିତୟୋ ପ୍ରତ୍ୟଧ୍ୱ କୁଞ୍ଜଦ୍ରୁମମ୍ ରାଧା ମାଧବୟୋର୍ଜୟନ୍ତୀ ଯମୁନା କୂଳେରଃ କେଳୟଃ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଭକ୍ତ ଜୟଦେବ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଧ୍ୟାନରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦଶାବତାର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳାମାନ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଫଳରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ପରେ ସେ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପ୍ରଳୟ ପୟୋଧି ଜଳେ ଧୃତ ବାନସୀରେ ବେଦମ୍ ବିହିତ ବର୍ହିତ ଚରିତ୍ର ଖେଦମ୍ କେଶବ ଧୃତ ମୀନ ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମନଶ୍ଚକ୍ଷୁରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରେମଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରି ଜୟଦେବ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ରଚନା କରନ୍ତି ଓ ତାହା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି।
ଭକ୍ତିମତୀ ପଦ୍ମାବତୀ ତାହାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ମୁଖର କରି ସୁଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ଗାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ମଧୁର କଣ୍ଠରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଭରା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପଦମାନ ଶ୍ରବଣ କରି କବି ଜୟଦେବ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଉଭୟଙ୍କର ସାଧନା ଆଗେଇ ଚାଲେ ଦିନକୁ ଦିନ। ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଉଭୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ କୁଞ୍ଜରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେମଲୀଳା। ସନ୍ଧ୍ୟାଳତି ସମୟରେ ପଦ୍ମାବତୀ ଯେତେବେଳେ ରାଧାମାଧବଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜୟଦେବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସତେ ଯେପରି ପଦ୍ମାବତୀ ହିଁ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ଅବତାର। ତେଣୁ ସେ ଲେଖି ପକାନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ ଚରଣ ଚାରଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଦିନେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ଜୟଦେବଙ୍କ ଲେଖନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଲେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନେତ୍ରରୁ ଝରି ଆସିଲା ଧାର ଧାର ଲୁହର ଝରଣା। ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ଡାକି ସେ କହିଲେ, ପଦ୍ମା, ନଦୀ ସିନା ଧାଇଁଯାଏ ସାଗର ସହିତ ମିଶିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାଗର ଧାଉଁଛି ନଦୀ ନିକଟକୁ। ଆଜି ମୋର କାବ୍ୟରେ ନାଗର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପିକା ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀର କୁଞ୍ଜରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରି ପ୍ରଭାତରେ ଅଭିମାନିନୀ ରାଧାଙ୍କ କୁଞ୍ଜରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଧା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଳି ଉନ୍ମାଦନାରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ପରନାୟିକାର ବସନ। ତାଙ୍କର ସାରା ଅଙ୍ଗ ବହନ କରିଛି ପରନାୟିକାର ନଖ ଓ ଦନ୍ତ କ୍ଷତ। ଏହା ଦେଖି ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ହୃଦୟ ଅଭିମାନରେ ଭରିଯାଇଛି। ସେ କଟୁ କଥା କହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୁଞ୍ଜବନରୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅନୁଶୋଚନାରେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠାରୁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର କଠୋର ହୃଦୟ କ୍ରମଶଃ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଅଭିମାନ ଭଙ୍ଗ କରି ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୁଞ୍ଜରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସେ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥଳ କମଳ ଗଞ୍ଜନମ୍ ମମ ହୃଦୟ ରଞ୍ଜନମ୍ ଜନିତରତିରଙ୍ଗ ପରାଭାଗମ୍ ଭଣମସୃଣବାଣୀ କରବାଣୀ ଚରଣଦ୍ୱୟମ୍ ସରସ ଲସ ଦଳଭକ୍ତ ରାଗମ୍ ସ୍ମର ଗରଳ ଖଣ୍ଡନମ୍ ମମ ଶିରସି ମଣ୍ଡନମ୍। ତାପରେ ଆଉ ଲେଖିପାରୁନି ପଦ୍ମା। କିପରି ଅବା ଲେଖିବି? ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯାହାର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରେ, ଯାହାର ଚରଣାମୃତ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ରୁଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଲାଲାୟିତ, ଯାହାର ଚରଣ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଲି ଦେବାକୁ ମୁନିଋଷିମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତପସ୍ୟାରତ, ସେ ଆଜି ଚାହୁଁଛି ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ଚରଣ ଧରିବାକୁ। ଜୟଦେବ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଚକ୍ଷୁରୁ ଝରି ଆସିଲା ଲୁହର ଝରଣା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ପଦ୍ମାବତୀ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତା ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ବେଳ ଆସି ଅନେକ ହେଲାଣି। ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆହାର ବିଶ୍ରାମ ପରେ ପୁଣି ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଜୟଦେବ ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବେଳ ଆସି ଅନେକ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ସେ ପୋଥି ଓ ଲେଖନୀ ରଖି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଏଣେ ପଦ୍ମାବତୀ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପକ୍ଷଣ ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ ନ ସାରି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେ ପଚାରିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ନାନ ନ କରି ବାଟରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଯେ? ହଁ ପଦ୍ମା, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ସେହି ଅସମାପ୍ତ ପଦଟି ବାଟରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା। କାଳେ ପରେ ଭୁଲିଯିବି ବୋଲି ତାହା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ବେଳ ତ ଅନେକ ହେଲାଣି। ଆଜି ଆଉ ନଦୀକୁ ନ ଯାଇ ଗୃହରେ ସ୍ନାନ କରିଦେବି। ତୁମେ ମୋର ପୋଥି ଆଉ ଲେଖନୀ ନେଇ ଆସ ତ, ମୁଁ ସେହି ଅସମାପ୍ତ ପଦଟି ଶୀଘ୍ର ଲେଖିଦିଏ। ପଦ୍ମାବତୀ ପୋଥି ଓ ଲେଖନୀ ଆଣି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାହାପରେ ସେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପାକଶାଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ସ୍ନାନ ଓ ଭୋଜନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଦ୍ମାବତୀ ନିଜେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭୁକ୍ତାବଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ନ ନେଇ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଘର ବାହାରେ ପଦଧ୍ୱନି ଶୁଣାଗଲା। ପଦ୍ମାବତୀ ଦେଖିଲେ ସ୍ନାନ ସାରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। ବିସ୍ମୟରେ ସେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସ୍ୱାମୀ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜନ ସାରି ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ପୁଣି ବାହାରୁ ଆଉଛନ୍ତି। ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଜୟଦେବ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନରତା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ଆଜି ଏ କି ବିପରୀତ କଥା। ମୁଁ ଆହାର ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦ୍ମାବତୀ ତ ଅଭୁକ୍ତା ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି? ପଦ୍ମାବତୀ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ସ୍ଥିର ରହି ନ ପାରିଲେ। ସେ ଭୋଜନ ଛାଡ଼ି ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ ଧାଇଁଗଲେ। ଦେଖିଲେ କକ୍ଷ ଶୂନ୍ୟ।
କିନ୍ତୁ ସାରା କକ୍ଷରେ ପୂରି ରହିଛି ପୁଷ୍ପ ଓ ଚନ୍ଦନର ଅପୂର୍ବ ସୌରଭ। ଉନ୍ମାଦିନୀ ପରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଛୁଟି ଆସିଲେ ପଦ୍ମାବତୀ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ସେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇ ଝରି ପଡ଼ିଲା କେଇ ଟୋପା ଲୁହ। ସେ ଲୁହ ଦୁଃଖର କି ଆନନ୍ଦର ତାହା ଜୟଦେବ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ସେ ଯେତିକି ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଥିଲେ, କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ସେତିକି ଚକିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ପରେ ପଦ୍ମାବତୀ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏପରି ଅପୂର୍ବ ଘଟଣା ଶ୍ରବଣ କରି ଜୟଦେବଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଉଠିଲା। ସେ ଗୃହାଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ପୋଥି ଆଣି ଦେଖିଲେ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଥିବା ସ୍ମର ଗରଳ ଖଣ୍ଡନମ୍ ସମ ଶିରସି ମଣ୍ଡନମ୍, ଏହାର ତଳକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବ ମୁଦାରଦମ୍। ଆନନ୍ଦରେ ବିହଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଭୋଜନ ଥାଳି ନିକଟକୁ ଧାଇଁଗଲେ ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହାତ ଧରି ପକାଇଲେ। ଏ କ'ଣ କରୁଛ ସ୍ୱାମୀ? ଏ ଯେ ମୋର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ। ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଜୟଦେବ ଗ୍ରାସ ପରେ ଗ୍ରାସ ଆହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପଦ୍ମା, ଏ ଯେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ, ଏ ଯେ ପରମ ଭକ୍ତା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏପରି ଆହାର ମିଳେ ପଦ୍ମା। ମୋର ଆଜି ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମା, ମୋ ଠାରୁ ତୁମେ ଅଧିକ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ। ତୁମେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲ, ସ୍ୱହସ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଲ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତୁମ ହସ୍ତରୁ ପୋଥି ନେଇ ମୋ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବକୁ ଲେଖିଦେଇ ଗଲେ କର କମଳରେ। ତୁମଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଆଉ କିଏ ଅଛି ପଦ୍ମା? ତୁମେ ଯେ ଅସମାନ୍ୟା, ତୁମେ ଯେ ମୋର ନମସ୍ୟା। ଏହା କହି ଜୟଦେବ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବାରଣ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ମହିମା ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜୟଦେବ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସ୍ମର ଗରଳ ଖଣ୍ଡନମ୍ ମମ ଶିରସି ମଣ୍ଡନମ୍ ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ୍ ଜ୍ୱଳତି ମୟୀ ଦାରୁଣ ମଦନ କଦାନାଳୋ ହର କୁତ ଦୁପାହିତ ବିକାରମ୍। ଏହା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ 10/8ରେ ଅଛି। ଯଥା ସମୟରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଲାଳିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମାବଳୀ ଦେଖି ଉତ୍କଳର ଏପରିକି ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏହି କାବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜୟଦେବଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଜୟଗାନ କଲେ। ଜୟଦେବ ନିଜେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ପଦ୍ମାବତୀ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପୂର୍ବ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଦେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ସେ କେବଳ ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନଥିଲେ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପରି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବେ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ହିସାବରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ଅଭିନବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ କେହି ବାହାରେ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଅଭିନବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ହିଁ ପାଠ କରିବେ। ଦିନେ ପ୍ରଭାତରେ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜୟଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିକଟରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପଦାବଳୀ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଜୟଦେବଙ୍କୁ ରାଜା ଦେଶର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ କରିବାର କାରଣ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ। ଜୟଦେବ ବିନୀତ ହୋଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ମୋର ଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପଦାବଳୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଠ କରୁଛି। କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଜୟଦେବ, ଦୁଇ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ, ଆଜି ତାହାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଜୟଦେବ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେହିଦିନ ରାତ୍ରିରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଓ ଭକ୍ତ କବି ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବ।
ବେଶ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ପାଖାପାଖି ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ଦୁଇ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ତୁମର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ତାହା ତୁମେ ହିଁ ଠିକ୍ କରିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଭାତରେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବ ତାହା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ତୁମର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଯଉମୁଦ ଦେଇ ଭିତର ଦୁଆର ବନ୍ଦ କଲେ। ସାରା ରାତ୍ରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ କଟାଇ ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ ଆଜି ପ୍ରଭାତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି କଠୋର ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ। କୋଳାହଳମୟ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମହାରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଥା ସମୟରେ ପାରିଷଦମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମହାରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟଗାନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ରାଜା ଆଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେବକମାନେ ଭିତର ଦୁଆରରେ ଯଉମୁଦ ଭଙ୍ଗ କଲେ। ମହାରାଜା ଓ ଜୟଦେବଙ୍କ ସମେତ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରସ୍ଥ ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ଅଭିନବ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଉପରେ ଜୟଦେବଙ୍କର ପ୍ରଣୀତ ଶ୍ରୀ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ ଏବଂ ଜୟଦେବଙ୍କର ଜୟଗାନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ମୁଖରିତ କରିଦେଲେ। ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ତାହା ସର୍ବ ସମକ୍ଷରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏକାନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେଦିନ ସେ ଅନ୍ନ ଜଳ କିଛି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେହିଦିନ ରାତ୍ରିରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ଜୟଦେବ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ, ତାହାର ଭକ୍ତି ଜଗତରେ ଅତୁଳନୀୟ। ତୁମର କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୟଦେବ ପ୍ରଣୀତ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ପଦାବଳୀ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟାକୁଳ। ହୃଦୟରୁ ସମସ୍ତ ଈର୍ଷା ଦୂର କରି ତୁମେ ଜୟଦେବଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଏବଂ ମୋ ନିକଟରେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତାହେଲେ ତୁମର ପ୍ରଭୂତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମହାରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲେ ଏବଂ ଜୟଦେବଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ପଦାବଳୀ ଯେ କେତେ ପ୍ରିୟ ଥିଲା ତାହା ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଖ୍ୟାୟିକାରୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଅନୁମତ ହୁଏ। ଏକଦା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଶାକ ବିକ୍ରୟକାରିଣୀ ଜଣେ ନାରୀ ଶରତ୍କାଳୀନ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଧୌତ ରାତ୍ରିରେ ବାଇଗଣ ତୋଳିବା ସମୟରେ ଅତି ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ମଧୁର ପଦାବଳୀ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେହି ଗାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଗାନରତା ନାରୀ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ପୀତାମ୍ବର ବାଇଗଣ କଣ୍ଟାରେ ଛିନ୍ନ ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଇଗଣ ତୋଳା ସାରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଗୃହକୁ ଚାଲିଯିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତତ୍ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପଣ୍ଡାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ପୀତବାସ ବାଇଗଣ କଣ୍ଟାରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ ଏବଂ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଗୁହାରି କଲେ। ରାଜା ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମନେକରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଓ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସବୁ କଥା ଜଣାଇବାରୁ ତତ୍ପର ଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ରାଜା ସେହି ଶାକ ବିକ୍ରୟକାରିଣୀ ନାରୀକୁ ଡକାଇ ଆଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିତ୍ୟ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ଭକ୍ତ ଜୟଦେବ ପବିତ୍ର ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମପୀଠ କେନ୍ଦୁଲିକୁ ଯାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଲିରେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ଉପଲକ୍ଷେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାନା ଭାବରେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣାଲି ଜୟଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଖଣ୍ଡେ ଉତ୍ତରୀୟ ବା ଖଣ୍ଡୁଆରେ ଶ୍ରୀ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକାବଳୀ ବୁଣି ତାଙ୍କ କରକମଳରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଜୟଦେବ କିଛି ଦିନ କେନ୍ଦୁଲିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସେହି ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆଟିକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସେହିଦିନ ରାତ୍ରିରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀଳଚକ୍ରରୁ ବହିର୍ଗତ ହୋଇ ତାଙ୍କର କୁଟୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। କ୍ରମେ ସେହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତିରୁ
ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇ ଉଠିଲେ ରାଧାମାଧବଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ଜୟଦେବଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସେ କହିଲେ, ହେ ଜୟଦେବ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକାବଳୀ ଯୁକ୍ତ ସେହି ଉତ୍ତରୀୟ ଖଣ୍ଡିକ ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଳୁଅଛି। ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କର। ତତ୍ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ଭକ୍ତ ଜୟଦେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ ସେହି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆଟି ପରିଧାନ କରାଇଲେ ଏବଂ ସଅଶ୍ରୁ ନୟନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମର ଯାତ୍ରୀ ହେଲେ। ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ ଥିଲେ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେପରି ଏକାନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ସେହିପରି ଭକ୍ତ କବିକୃତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ। ସମୟକ୍ରମେ ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ ରାଧାମାଧବଙ୍କର ଅମୃତମୟ କୂଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ସଂସାରରୁ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ନିମିତ୍ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯାଇଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଲାଗି ନ ହୋଇ 50 ହାତ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ବାରଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର, ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣଟ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର, ବୀରବର ଓ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ମହାରାଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ 4 ଅଙ୍କ ଶାହୀ ବୁଧବାର ଅବଧାରିତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ବେଳେ ଏ ନାଟ ହୋଇବ। ସଞ୍ଜ ଧୂପ ସରିଲାଠାରୁ ଏ ନାଟ ହୋଇବ। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦା କପିଳେଶ୍ୱର ଠାକୁରଙ୍କର ବନ୍ଧା ନାଚୁଣୀମାନ, ପୁରୁଣା ସମ୍ପ୍ରଦା, ତେଲଙ୍ଗୀ ସମ୍ପ୍ରଦା, ଏମାନେ ସବେ ହିଁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ହୁଁ ଆନଗୀତ ନ ଶିଖିବେ, ଆନଗୀତ ନ ଗାଇବେ, ଆନଗୀତ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଛାମୁରେ ନ ହେବ। ଏ ନାଟ ବିତରଳକେ ବୈଷ୍ଣବ ଗାଣ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୀତ ହିଁ ସେ ଗାଇବେ। ଏହାଙ୍କଠାରୁ ଅଶିକ୍ଷିତମାନେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଶୁଣି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ହିଁ ଶିଖିବେ, ଆନ ଗୀତ ଶିଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଯେ ପରୀକ୍ଷା, ଆନ ଗୀତ ନାଟ କରାଇଲେ ଜାଣି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ରୋହ କରଇ। ଧନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଜୟଦେବ, ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କାବ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଜୀବନଲୀଳା ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଭକ୍ତିର ଭାବନା ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଏତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବାରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତିର ଏହି ଭାବନାକୁ ସମସ୍ତ